اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں آج ہم امام حسین علیہ السلام کا ایک بے انتہا مجرب اور ایسا عمل لے کر آئے ہیں کہ جو عمل نہیں حدیث قدسی ہے، یعنی خود کلام الہی ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ حدیث قدسی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اگر مومنین ایام اربعین حسینی میں 3 دن لگاتار یعنی 18، 19 اور 20 صفر 3 دن لگاتار امام حسین کے اس عمل خاص کو کر لیں تو ان کی کتنی بھی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، خلاق دو عالم بتوسل امام حسین ان کی ہر حاجت کو قبول و مقبول کرے گا۔ ہر قسم کی آفت، بلا، مصیبتوں اور پریشانیوں کا چھٹکارا ہوگا۔ خاص طور پر آپ کو اس عمل کی بدولت امام حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہوگی۔ بالکل ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے آپ نے زیارت حسین علیہ السلام کی ہو کربلا معلی میں جا کر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن لگاتار 18، 19 اور 20 صفر کرنا اور اس عمل کا ہدیہ شہیدان کربلا، اسیران کربلا، خاص طور پر شہزادی زینب و ام کلثوم بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ خاص طور پر ان 3 بیویوں کی بارگاہ میں شہزادی زینب و ام کلثوم اور بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں خاص طور پہ آپ نے اس عمل خاص کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ نے 18 سے لے کے 20 صفر تک 3 دن لگاتار دن میں 1 مرتبہ زیارت اربعین کی تلاوت کرنی ہے۔ مومنین کی آسانی اور سہولت کے لیے ہم زیارت اربعین اس ویڈیو میں تلاوت کر کے سنائیں گے تاکہ جن مومنین کو زیارت اربعین نہ مل پائے، انہیں تلاش کرنے میں مشکل ہو، وہ اس ویڈیو کو کھولیں، زیارت اربعین سنیں اور اسے دہراتے چلے جائیں۔ اب ہم آپ کے سامنے زیارت اربعین کی تلاوت کریں گے۔ آپ نے زیارت اربعین پڑھنے سے پہلے کہنا ہے بار الہ زیارت اربعین کا ہدیہ پیش کرتے ہیں شہیدان کربلا و اسیران کربلا کی بارگاہ میں، خاص طور پہ شہزادی زینب ام کلثوم اور بی بی نرجس خاتون کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد آپ زیارت اربعین کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، السلام علی خلیل اللہ و نجیبہ، السلام علی صفی اللہ و ابن صفیہ، السلام علی الحسین المظلوم الشہید، السلام علی اسیر القربات و قتیل العبرات، اللہم انی اشہد انہ ولیک و ابن ولیک وصفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک اکرمتہ بالشہادت و حبوتہ بالسعادت واشتبیتہ بطیب الولادت وجعلتہ سیدا من السادت وقائدا من القادت وزائدا من الزادت وعطیتہ موریث الانبیاء وجعلتہ حجتا علی خلقک من الاوصیاء فاعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ وقد تواذر علیہ من غرتہ الدنیا وباء حظہ بالارذل الادنی وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وتردى في هواء وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشفاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين في النار فجاهدهم فيك صابرا
मुहतसिबन हत्ता सोफेका फी ताअतिका दुमुहु वस्तबिया हरीमुहु अल्लाहुम्मा फलअनहुम लानन वबीलन वअज़िबहुम अज़ाबन अलीमन अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका यब्ना सय्यदिल औसिया अशहदु अन्नका अमीनुल्लाह वब्नु अमीनिही इश्ता सईदन व मज़ैता हमीदन व मुत्ता फ़क़ीदन मज़लूमन शहीदन व अशहदु अन्नका वफ़ैता बिअहदिल्लाह व जाहदता फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता अताक़ल यकीन फ़लअनल्लाहु मन क़तलका व लअनल्लाहु मन ज़लमका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिही अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अन्नी वलियुल लिमन वालाहु व अदुव्वुल लिमन आदाहु बिअबी अंता व उम्मी यब्ना रसूलिल्लाह अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबिश शामिखा वल अरहामिल मुताहरा लम तुनज्जिस्कल जाहिलियतु बिअनजासिहा व लम तुलबिस्का मिन मुदलहिमातिस सियाबिहा व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुस्लिमीन व मअकिलिल मुअमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तकीयुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुअमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तकीयुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी व अशहदु अन्नल अइम्मता मिन वल्दिका कलिमतुत तक़वा वल आलामुल हुदा वल उर्वतुल वुस्का वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया व अशहदु अन्नी बिकुम मोमिनुन व बिइयाबिकुम मोकिनुन बिशराइए दीनी व खवातीम अमली व कल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्मु व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबिउन व नुसरती लकुम मुअद्दतुन हत्ता याज़नल्लाहु लकुम फमअकुम मअकुम ला मअ अदुव्विकुम सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अजसादिकुम व अजसामिकुम व शाहिदिकुम व गाइबिकुम व ज़ाहिरिकुम व बातिनिकुम आमीना या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमईन। आपने 18 से 20 सफ़र 3 दिन इमाम हुसैन की ज़ियारत अर्बईन की तिलावत करके इसका हदिया शहीदाने करबला व असीराने करबला की बारगाह में पेश करना है, खास तौर पे शहजादी ज़ैनब उम्मे कुलसूम और बीबी नरजिस खातून की बारगाह में। इसके बाद आपने 2 रकत नमाज इमाम हुसैन पढ़ के इमाम हुसैन की बारगाह में उसका हदिया पेश करना है। परवरदिगार आलम से सबसे जो अफजल तरीन दुआ इस अमल के बाद जो आपने करनी है वो कब्र हुसैन इब्ने अली की जियारत की दुआ आपने मांगनी है। इसके बाद आप कोई भी हाजत खुदावंद मुताल से तलब करें, चाहे वो आपकी दीनी हाजत हो या दुनियावी हाजत हो। खुदावंद आलम इस ज़ियारत के तुफैल से आपके दुनिया और आखिरत की तमाम हाजात को कबूल और मकबूल करने का ज़ामिन है और आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का खात्मा करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि मोमिनीन और मोमिनात 18 से लेकर 20 सफ़र तक इमाम हुसैन के समल ख़ास को लाज़मन करेंगे, हमें अपनी दुआओं में अर्बईन के आमाल में याद रखेंगे। हम भी मोमिनीन और मोमिनात को अपनी तमाम दुआ और आमाल में याद रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमईन।